مولا کا کرم ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. اگر ہم ذرا زور سے اور بولیں گے تو کتنے نقصان مولا ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کتنے نقطے ابھی آ رہے ہیں ذہن میں, اور آپ کا حق ہے کہ آپ کو دیا ہے. علی کا صدقہ ہے, سب علی کا صدقہ ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو کہا کہ دیو بھائی. کیا محمد گئے کس کے مرضی سے؟ اللہ کے حکم سے گئے. اچھا سورج کس کی مرضی سے نکل رہا ہے؟ بھائی پہلا سوال ہے قبر کا, کیا ہو گیا؟ سورج کس کی مرضی سے نکل رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے. چاند کس کی مرضی سے روشن ہے؟ ستارے کس کی مرضی سے جھلملا رہے ہیں؟ درخت کس کی مرضی سے ہرا ہے؟ پہاڑ کس کی مرضی سے بلند ہے؟ آسمان کس کی مرضی سے طولانی ہے؟ زمین کس کی مرضی سے گردش کر رہی ہے؟ سورج کس کی مرضی سے طلوع ہو رہا ہے؟ انسان کس کی مرضی سے سانس لے رہا ہے؟ یہ تو پوچھو اللہ سے, اے پروردگار تیری مرضیاں کس کے پاس ہیں؟ علی سوئے ایک بار آ کے جبرائیل نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارے یہ وہ ہے جس نے آج سو کے اپنا نفس دے دیا, اس کی مرضیاں خرید لی. اس کی مرضیاں خرید لی. تب اللہ کی مرضی وہ کہ جو علی کی مرضی. اور اب رسول نے کہا علی جیسے جیسے زہرا کہتی جائیں ویسے ویسے چلاتے جانا. اللہ کی مرضی وہ کہ جو علی کی مرضی, علی وہ کرے زہرا چاہ رہی. آ گئے رسول اور میدان دبک کے بیٹھے ہوئے سب. کیوں؟ اسی لیے کہ ہر روز جا رہے ہیں, کبھی جھنڈا چھوڑ کے آ رہے ہیں, کبھی لشکر کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. 39 دن ہو گئے. ہمارے بچوں کی بات یہ ہے کہ جھولے میں مائیں یہ فیری ٹیلز نہیں سناتی. جھولے میں بچوں کو مائیں کیا سناتی ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی نا پردے میں, ہے نا, تو یہی سناتی ہیں. آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ علی نے بدر میں کیا کیا. آج میں تمہیں سناتی ہوں کہ علی نے احد میں کیا کیا. آؤ آج میں بتاؤں کہ علی نے خندق میں کیا کیا. آؤ آج بتاؤں علی نے نہروان میں کیا کیا. آؤ آج بتاؤں شب ہجرت کیا ہوا. تو مائیں سناتی ہیں آؤ آج میں بتاؤں کہ علی نے خیبر میں کیا کیا. لیکن میں نے کہا اپنی بہن سے, میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ خیبر ہے 40 روز کی. اگر 40 روز پورے سنائے جائیں خیبر کے تو پوری رات نکل جائے گی, بچہ تو سوئے گا ہی نہیں. میں کہا تو 39 کون سناتا ہے, ہم تو 40 کا سناتے ہیں. کیوں اتنی ناانصافی تاریخ کے ساتھ کہ جو جنگ 40 روز کی ہے اس نے 39 چھوڑ کے 40 کا سنایا جا رہا ہے. ارے کہا اگر 39 سنا دیے تو بھاگنا سیکھ جائے گا. اسے کرار بنانا ہے, فرار نہیں بنانا. سلامت رہنا. سلامت رہنا. یہی سننا, یہی حق ہے علی کو سننے کا. ایسے ہی علی سنا جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا پہلی تقریر میں کہ علی تو ایسا ہے کہ آہستہ سے بولو اور زور سے لگے. علی کا نام ہی ایسا ہے. اللہ نے ان 3 حروف میں کام ہی اتنا بڑا کر دیا. علی کا نام علی, اپنا نام علی بولے گا. تب کہا رسول نے سب بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اسی لیے کہ 7 قلعے یہودیوں نے بنا دیے, اور اس میں خیبر میں 7 قلعے بنا دیے. سب سے بڑا قلعہ قاموس, اور اس قلعے کے اندر حارث ٹہلنا, دروازے کے باہر مرحب ٹہلنا. جیسے ہی یہاں سے کوئی جاتا ہے ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا غالب نے کہ پڑھ کے خیبر سے ہے یہ مار کہے دیو وطن. کیا زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ تھوڑی مارکا ہے, پڑھیے اسٹڈی کیجیے, بتائیں گے رسول, بتا رہی تاریخ کیا کیا ہے خیبر. کیا کہا
रसूल भेजते हैं, आज आप चले जाइए। चले गए, अब वापस आ गए, जल्दी वापस आ गए, पता कर लिया? कहा नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ? साइड में आओ। बुज़दिल लश्कर, अच्छा लश्कर से पूछा क्या हुआ, क्यों आ गए? जरा यहाँ बोलने पे आओ तो क्या हुआ? इतना बुज़दिल से कैसा आना? वो से कह रहे हैं वो 39 रोज तक यही चलता है, 40 बार रोजा आया, 40 बार रोजा आया। और अब आयत है कुरान की, क्या क्या कहा रसूल ने कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, और करदार होगा जो गैर फर्रार होगा। अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह अता करेगा। उसकी एक पहचान ये होगी कि अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। तो फैसला तो खैबर में हो गया कि अगर अल्लाह रसूल किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो अली है। फैसला तो खैबर में हो गया। कहा कल अलम उसको मिलेगा। अब सारी तैयारी हो रही है अलम की। क्यों? अली तो मैदान में है नहीं, अली को है आशोब चश्म, और अली है मदीने में, फासला बहुत है। अली के लिए फासला ही, अली के लिए फासला वगैरह कुछ नहीं, फासला बहुत है। अली मदीने में सलमान के साथ, सलमान अली के साथ, और इधर रसूल ने कल उसको मिलेगा, करार होगा गैर फरार। रात भर शबेदारी हो रही है। क्यों? सुबह अलम निकलेगा, शबेदारी हो रही है, सुबह अलम निकलेगा। रात भर समझा गया, सुबह हो कतारें लश्कर ने लगाई, और अब सबका रुख रसूल के खैमे की तरफ। अलम रसूल ने सजाया, अलम रसूल सजाते हैं, अलम रसूल ने सजाया, और अब खैमे का पर्दा उठाकर अलम बरामद हुआ। अलम खैमे से निकला, असहाब ने अलम को देखा और चाहा कि हमें मिल जाए। रसूल ने नजर दौड़ाई, कहा है अली, कहा है अली? उधर मदीने में अली वुजू के लिए पानी मंगवा के अभी वुजू शुरू कर रहे थे। इधर रसूल खुदा ने कहा है अली। जिब्राइल ने कहा है, ये कहा है अली क्यों कह रहे हैं? जल्दी से कहिए क्या नारे अलीयन मसला जाया। उधर अली ने कहा सलमान जल्दी से बैठो, जल्दी से घोड़ा लाओ। क्या कहा जाना है? अली घोड़े पे बैठे। क्या सलमान साथ चलना है? क्या चलना है? कर खाब पकड़ो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करी, 1 2, ये रसूल, ये अली, रसूल के पहलू में अली। रसूल खुदा में आ गया अली। दर्द कैसा है? रसूल खुदा अभी दर्द है, अभी आशोब चश्म है, आंखें उठी हुई है अली की, आंखें उठी हुई। आंखें उठना बीमारी नहीं होती, ज्यादा मीठा खाने से आंखें उठाती हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जो बीमारी नहीं है और मासूम को बीमारी नहीं होती। आंखों का उठना, बुखार और सर का दर्द। इमाम सज्जाद को बुखार रहता था, जनाब सैयदा को सर का दर्द रहता था, और अली की आशोब चश्म हुआ था। ये बीमारी नहीं है। कहा गया अली दर्द कैसा? रसूल खुदा अली है, रसूल अल्लाह है। अली ऐसा महसूस हो रहा है कि रसूल खुदा अब जो आंखें खोली है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा। तो आप रसूल अजमत मुस्तफा अली से पूछो, कभी मैंने ये पढ़ा काली कुछ देर आराम करो, तेरा अब अलिया। रसूल आगे बढ़े अलम लेकर, सबकी निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए। अलम एक बार रसूल ने उठाया, काली घोड़े पर बैठो, बैठे अली घोड़े पर। काली एक, फिर पीछे किया, दूसरी बार आगे किया, फिर पीछे किया, तीसरी बात पता है क्या हो रही थी? रसूल आगे बढ़ाते थे, असहाब आगे आते थे, रसूल पीछे कर। रसूल आगे बढ़ाते थे, सब आते थे, रसूल पीछे। अली को अलम दिया रसूल ने। अब देखिए अली का रुख खैबर की तरफ, खैबर की तरफ,
اور رسول کھڑے ہیں پیچھے. رسول نے کہا علی کب تک لڑو گے؟ تو طریقہ یہ تھا کہ علی پیچھے مڑ کے کہتے کہ رسول خدا تب تک لڑوں گا. نہیں، علی نے ایک بار علم کو بلند کیا، تلوار اٹھائی اور خیبر کا رخ کر کے جواب دیا رسول خدا اللہ کی قسم اس وقت تک پڑھوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک ایک ایک یہودی آپ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا. جب تک نہ پڑھ لے. علی چلے، علی گئے. ادھر یہودیوں نے قابوس کے برجی پر جو مینار تھا، برجی پر نجومی کو بٹھایا. نجومی سے کہا تم ستاروں کی چال دیکھتے رہنا. 2 ستارے ہیں، نصر اور بربط. نصر یہ ہے، نصر فوراً چکر اپنا مکمل کرتا ہے اور بربط 2500 سال میں چکر مکمل کرتا ہے. بربط 2500 سال. بھائی نوروز ہے نا، ستاروں کی بات ہوگی، وہیں سے شروع کیا تو وہیں ختم کرنا. بربط. نجومی نے کہا یہودیوں تمہاری حکومت 2500 سال تک کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، آرام سے رہو، کچھ نہیں ہوگا. 2500 سال تک کہیں نہیں جاتی. شیر کے کل کیا نام بتائے تھے میں نے؟ زغام، حیدر، عباس. ایک اور نام ہے شیر کا شیرو. شیر یہ نام ہوا شیرو. ٹھیک ہے، سب کو یاد رہے گا کیا نام ہے؟ شیرو. یہ شیر کا نام ہے. جیسے ہی علی پہنچے اور ایک بار علی نے مرحب کو سامنے دیکھا، جیسے سب کو ڈراتا تھا اس نے اپنا تازیانہ ہلا کر تازیانہ نے ہلایا اور علی کو ڈرایا اور علی گھوڑے پہ. علی شان بے نیازی سے دیکھ رہے ہیں. علی کی پیشانی پہ بالی نہیں آ رہا. اس نے علی کو ڈرایا. علی کو ڈراتا ہے کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہو کہ محمد تو ختم کر دوں. یہ تو تیری سوچ ہے، جب تک یہ کھڑا ہے تو محمد کے پاس ہی نہیں جا سکتا. تو سوچتا ہے یہ نہیں کر سکتا. اچھا، جیسے ایک بار علی نے اسے دور سے یہ کلام کیا، علی نے دیکھا کہ برجی پر وہ نجومی بیٹھا ہوا ہے. اس نجومی کو دکھا کر علی نے ایک مرتبہ علم کو اٹھایا اور پتھر پہ گاڑا. جیسے ہی پتھر پہ علی نے علم کو گاڑا، جو بربط 2500 سال میں مکمل ہوتا تھا، جلدی سے بربط نے دائرہ پورا کیا. نجومی برجی سے کودا. اس نے کہا یہودی وہ سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ کون آیا؟ وہ بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا شیرو آ گیا، شیر آ گیا، حیدر آ گیا. ایک بار علی مرحب کے پاس پڑے. کیا ہوا؟ کیا چاہتا ہے ہو کہ جنگ کرو؟ علی کا سن 3 باتیں ہیں، مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو. کہا نا غلام نے، کہا کہ رسول نے کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. تب علی نے کہا کیا چاہتا؟ کہا تلوار چلاؤ، باہر کرو. کہا ہم چاہیے کلمہ پڑھ لیں. کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا. علی نے کہا تو واپس چلا جا. کہا واپس گیا تو عورتیں مذاق اڑائیں گی. بھاگ کے آ گیا. بھاگنے سے کافر بھی ڈرتے تھے. بھاگ کے آ گیا. ایک بار علی نے کہا اچھا تو تلوار اٹھا. اس نے اپنا نیزہ اٹھا اور علی کی طرف وار کیا. علی نے جگہ سے ہلے بغیر تلوار اٹھائی اور نیزہ یوں دو کر دیا. تلوار اٹھائی، آگے بڑھا تلوار لے کر. علی نے اس کا وار روکا. سر پہ پتھر خود کے اوپر اتنا بڑا پتھر کو کوئی وار کرے تو پتھر نہ کٹے. ٹھیک ہے، خود، اس کے بعد پتھر، اس کے بعد اس کی زرہ، 4 آئینہ، گردن پہ زنجیر ہے. اور جیسے ہی علی نے ایک بار گھوڑے کو گھما کر پہلے دائیں جانب گھمایا، جب وہ پریشان ہوا علی نے بائیں جانب گھمایا اور بائیں جانب گھما کے ایک مرتبہ جو وار کیا، پتھر کٹا، سر کٹا، سینہ کٹا، پاؤں کٹے، سواری کٹی، زمین پہ تلوار پہنچی. پروردگار نے کہا جبرائیل جلدی سے پروں کو رکھو، اگر نہ رکھے تو زمین دو ہو جائے
اور اب علی چلے، ہاتھ میں اس کا سر اور دوسرے ہاتھ پہ علی نے تاب خیبر کو اٹھایا۔ آپ وہ شروع ہو گئے، بھوسے کا دروازہ تھا، اگر بھوسے کا دروازہ تھا تو 39 دن آپ نے کیوں نہیں اکھاڑا؟ تاب خیبر علی نے اکھاڑا۔ اصحاب نے کہا رسول خدا ارے علی کے ہاتھوں پر دیکھیے خیبر ہے۔ رسول نے کہا تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں تو علی کے پاؤں دیکھ رہا ہوں۔ علی ہوا میں بلند تھے، ارے زمین کو بھی احسان نہیں لینے دیا، اسے کہتے ہیں علی۔ زمین کو بھی ہاتھ میں مذہب کا سر، اور علی اس شان سے چل رہے تھے کہ اپنے امیر علی معتضی نے لکھا جیسے جنگل میں ہلکی فوار میں شیر چلتا ہے۔ علی تن کے چل رہے تھے، کسی نے کہا رسول خدا آج ذرا علی کی چال تو دیکھیے، آج علی کی چال میں عجب مغرور پن ہے۔ رسول نے کہا خاموش رہو، آج علی کی چال اللہ کو بھی پسند آ رہی، اللہ کو بھی پسند۔ یہ ہے علی، دن ہو جائے رات ہو جائے صبح ہو جائے شام ہو جائے، فضیلت علی تمام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علی کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے، علی کی حکومت ہماری روح پر ہے۔ جب روح پہ حکومت ہے تو جسم کیا چیز ہے؟ جسم کٹ جائے، گھر جل جائے، زبانوں سے علی علی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے کہ اللہ نے علی کو اتنی عظمت دے دی، علی کو وجہ و جلال دے دیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ خالق کیسا ہے تو آ جائے علی کے دروازے پر، کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ مالک کیسا ہے تو آ جائے علی کے دروازے پر، کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے تقسیم کرتا ہے تو آ جائے علی کے دروازے پر، کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے سخاوت دکھاتا ہے تو آج علی کے دروازے پر۔ اتنی سخاوت، اتنی سخاوت، جب سر زخمی ہو گیا تو آپ علی اس وقت بھی کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھا ہے، علی اس وقت بھی کہہ رہے تھے، اس وقت بھی کہہ رہے تھے۔ اصحاب علی گھر کے باہر پریشان تھے، بس شب قدر میں ہم داخل ہو گئے، 20ویں رمضان ہے، سب ہمان کریں گے، سب سے بہترین ہمارا آج کی رات یہ ہے کہ رات بھر تسبیح کیجیے اللہم لا قطرۃ امیر المومنین۔ میرے عزیزوں، جب 20 رمضان کی افطار کا وقت ہونے والا تھا، علی نے کہا کہ آج میرے سب بچوں کو بلاؤ اور کہو میرے ساتھ افطار کریں۔ حسن مصطفیٰ دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگایا گیا، سب بچوں میرے ساتھ افطار کرو۔ علی بیٹھ گئے، درمیان میں علی بیٹھے، دائیں جانب حسن بیٹھ گئے، بائیں جانب حسین بیٹھ گئے، اور علی کے سب بیٹے بیٹیاں علی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو علی نے ایک بار کہا حسن میرے ہاتھ میں خورمہ اٹھا کے دو، خورمہ اٹھایا۔ علی نے ایک بار حسن کی جانب کیا، کہا ہے میرے لال میرے ہاتھ سے آج افطار کر لے۔ علی نے عمران کی جانب خورمہ بڑھایا، آپ کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو جائیں، آج تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رونا ہے اور روتے ہوئے شرمانے کی بات ہی نہیں، جس علی کے نام پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اس علی کے نام پہ گریہ کرنا ہے۔ آج رسول خدا کو ان کے بھائی کا پوچھا لینا ہے، آج مجلس میں محمد مصطفیٰ مدینے سے آئے، اور میری ماں بہنوں میں ایک بی بی شام والی بھی آئی ہے، ایک بی بی جنت البقیہ سے اپنا ٹوٹا ہوا پہلو لے کر آئی، اس لیے کہ زہرا کو اس کے شوہر کا پرسہ دینا، زینب کو ان کے بابا کا پرسہ دینا۔ ایک بار علی نے کہا حسن میرے لال میرے ہاتھ سے افطار کر، عباس کی جانب افطار کا خورمہ بڑھایا کہ میری جانب افطار کرو، عمران کی جانب کیا عمران میرے ہاتھوں سے افطار کرو، محمد حنفیہ میرے ہاتھوں سے افطار کرو، بیٹیوں کی جانب بڑھایا بیٹیاں زینب کلثوم اور رقیہ خدیجہ میرے ہاتھوں سے افطار کرو۔ ایک بار سب دیکھتے رہے کہ بائیں جانب حسن ہے دائیں جانب حسین ہے،
अली ने सबको इफ्तार कराया, हुसैन को अभी तक देखा भी नहीं, हुसैन को अभी तक देखा भी नहीं। एक बार हुसैन मैंने करबला के प्यासे मेरे हाथों से आज मेरे हाथों से इफ्तार कर दो। अली के बच्चों ने इफ्तार किया, नमाज में मशगूल हो गए। हर बच्चा यही दुआ कर रहा है, परवरदिगार बाबा की खैर हो, परवरदिगार बाबा की खैर हो, बाबा को सेहत दे दे, परवरदिगार बाबा का इतना खून बह गया है। अली का चेहरा जंग होना शुरू हो रहा था और अली तख्त पे लेटे हुए, तख्त पे अली को लेटाया गया, अली तख्त पे लेटे हुए, सर के नीचे अली का तकिया, और अली बार बार आह करते हैं, आह, इसलिए कि अब अली की तकलीफ है, अब तक हो रहा है, आह करते हैं, अली आह करते हैं। हसन ने चेहरा बाबा का देखा, जर्राह को बुलाया गया, जर्राह को बुलाया, कहा घर में आया, कहा जख्म देखो, जख्म से पट्टी खोली, जख्म देखा, गोस्वन जमा करा, गोस्वन जमा कराया, उसकी एक रग निकाली, पर्दा डाल दिया गया। बेटियां पर्दे के उस पार है, जर्राह अली के पास है, बेटे अली के पास खड़े हुए हैं। एक बार जर्राह ने उस रग को अली के जख्म में रखा और फिर कुछ देर बाद रग को उठाया, देखा, आहिस्ता से हसन के करीब गया और कहा कि बस अब ज्यादा वक्त है नहीं। अली तो जानते हैं, हसन तो जानते हैं, लेकिन बताया कि देखो हर किसी की अपनी कीमत, हर किसी की अपना कदर कीमत है। जब एक बार अली के पास गए, अली के कानों में एक बार कहा गया, अली वसीयतें करना शुरू कर दीजिए। जर्रा ने आहिस्ता से इसीलिए नहीं कहा कि बेटे ना सुने, आहिस्ता से इसीलिए कहा कि पर्दे के पीछे ज़ैनब ना सुन ले, उम्मे कुलसूम ना सुन, खदीजा ना सुन। पर्दा हटा दिया गया, जर्रा चला गया, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। एक बार हसन को बुलाया, कहा हसन मुस्तफा दीन खुदा तुम्हारे हवाले है, हसन मुस्तफा परवरदिगार का दीन तुम्हारे हवाले है, किताब खुदा तुम्हारे हवाले है, शरीयत तुम्हारे हवाले है। मेरे लाल बहुत सब्र करना है, मेरे बाप तुम पे मुसीबतें आएंगी लेकिन सब्र करते रहना, मुझे बुरा वाला कहा जाएगा लेकिन सब्र करते रहना। बाबा आपकी मर्जी, आपका हुक्म, मैं सब्र करूंगा, मैं साबिर माँ का साबिर बाप का बेटा हूँ। एक बार अली ने सब बच्चों को वसीयत की और सब बच्चों को लेकर सब बच्चों को पास बुलाया, सबका हाथ हसन मुस्तफा के हाथ में दिया, कहा हसन मुस्तफा मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, इनका बहुत ख्याल रखना, इनका बहुत ख्याल रखना। सुनेंगे अजीजों, सीनों पर हाथ मार लीजिएगा। इसके बाद तो कहा ये शब्द नसीब हो। एक मर्तबा अली ने देखा कि अली के पाँव की जानिब किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही थी। अली ने कहा ये कौन बीवी रो रही है? किसी ने कहा मादर अब्बास है। एक मर्तबा अली ने कहा क्या हुआ उम्मुल बनीन, अभी मैं जिंदा हूँ? कहा मौला मैं इस बात पे नहीं रो रही, बस ये कहना चाहती हूँ मेरे अब्बास का क्या कसूर था, सबको हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को किसी के हवाले नहीं किया। एक बार अली ने अब्बास को बुलाया, हुसैन को बुलाया, हुसैन के हाथ में अब्बास का हाथ दिया और कहा अब्बास याद रखना ये रसूल का बेटा है और तू अली का बेटा है, तेरे होते हुए हुसैन को कुछ नहीं होना चाहिए। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। हाय मुश्किल कुशा, हाय अली मौला, अलविदा या अमीरुल मोमिनीन, खुदा हाफिज़ या अली। एक बार अली की हालत गैर होना शुरू हुई, अली को गशी तारी हुई, गश में चले, गश में चले, गश से उठे, फिर अली गश से उठे। एक बार कहा बुला मेरी बेटियों को बुला, ज़ैनब को पास बुलाया, अपने कुलसूम को पास बुलाया, सारी बेटियां अली के पास आ गई। कहा बेटियों घबराना नहीं, भैया साथ है, भाई साथ है, घबराना नहीं। सुनेंगे अली ने एक अमानत मंगवाई, अली ने एक अमानत मंगवाई। एक बार कहा जरा ज़हरा की चादर को लेकर आओ। अपने हाथों से ज़ैनब के सर पे ज़हरा की चादर को रखा, कहा पास ध्यान रखना बहन ज़ैनब के पर्दे का। उम्मे कुलसूम के सर पे ज़हरा की चादर रखी, का पास ख्याल रखना बहनों के पर्दे का। एक बार रोते रोते अली फिर गश में चले गए, फिर गश में चले गए। बस 2-3 जुमले रह गए, आपकी आवाज़ें बंद हो जाए और ताबूत में मौला कहा जाएगा। सब बहुत शान से ताबूत उठाना, इसलिए कि अमीर कायनात का जनाजा है, अमीरुल मोमिनीन का ताबूत है, कायनात के बादशाह का ताबूत है। और बहुत आराम से कान खा देना, अली का सर जख्मी है, मेरे मौला का सर जख्मी है। एक बार अली गश में गए, फिर गश से उठे,
मेरे बच्चों माँ याद है ना, मेरे बच्चों माँ याद है ना, माँ के जनाजे में सब्र किया था, मेरे जनाजे में सब्र करना। कहा सही मुस्तफा जब मैं ना रहूं तो जब तुम मुझे गुस्ल दोगे जन्नत से कफन आ जाएगा, जिब्राइल और मीकाईल आएंगे, जन्नत से पानी आएगा, तुम मेरी मैयत को जुम्बिश ना देना, मैं खुद ही करवटें बदलूंगा। अली किसी का एहसास नहीं, खुद ही करवटें बदलूंगा। और देखो फला मुकाम पे मेरी कब्र है, वहाँ पर मुझे दफना देना। आदम और नूह नजफ में मेरी कब्र तैयार करके जा चुके हैं, वहीं पर मुझे दफनाना। और देखो कब्र में ज्यादा मजमा ना जाए, जनाजे में ज्यादा लोग ना जाए। एक बार मेरे अजीजों ये कहते कहते अली एक मर्तबा आंखें बंद करने लगे। अली ने एक बार तस्बीहात शुरू की, हसन हसन जरा मुझे अपने सीने पर लिटाओ, शाने पर लिटाओ। हसन के शाने पर अपना सर रखा और अली तस्बीहात करते रहे। सुबह कुद्दूस, या चुप क्यों हो गए, क्या हुआ, रोना क्यों बंद हो गया, क्या अली याद नहीं आ रहे, किसको अली की मजलूमी में रोना नहीं आ रहा। तस्बीहात अली ने शुरू की। एक बार कहा सुबह कुद्दूस या रब्बल मलाइकति वर्रूह, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबह कुद्दूस या रब्बल मलाइकति वर्रूह। सुनोगे एक बार हसन जगह, हसन मुझे उठा के बिठाओ, क्या बाबा मकाहत बहुत है, क्या हसन मुझे उठाओ, क्या बाबा क्या हुआ, क्या वो देखो तुम्हारी माँ ज़हरा मुझे लेने आ गई। एक बार अली ने कहा हसन वो देखो नाना रसूल खुदा आ गए। अरे अली का शर हसन के काने पर खड़क गया। हसन ने ज़ैनब को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम के सर पे हाथ रखा। ज़ैनब बाबा चले गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम हम यतीम हो गए, हुसैन बाबा चले गए। अली का जनाजा तैयार हुआ। अरे जनाजा हुजरे से निकला। बेटियों ने कहा भैया बाबा का जनाजा सहन में रखो, सहन में जनाजा रख दिया गया। एक बार कहा ज़ैनब ने भैया सर से कफन बचाओ, चेहरे से कफन बचाओ। ज़ैनब ने बढ़ के कहा बाबा जा रहे हो, खुदा हाफिज। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाबा खुदा हाफिज। अभी बेटियां बाहर खोले हुए अरे मातम कर रही थी, यानी खुदा हाफिज। एक बार आगे से खुद ब खुद जनाजा उठा, पीछे से हसनैन लेके चले। अरे घर से जनाजा निकला। अरे छोटी सी 4 बरस की खदीजा, बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। अरे या खदीजा या सकीना। ये जनाजा है अली का, आज बाबा मर गया ने शबरो शबीर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का। शाहे खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। छोटे से अब्बास भी रोते हैं, सर को पीट गए, हाय सर को पीट गए। बचपना